کہ جناح ہسپتال میں نصب دونوں سی ٹی اسکین مشینیں خراب ہیں۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریض خوار، جبکہ جناح ہسپتال کی پرانی مشین اپنی مدت پوری کر چکی۔ نئی سی ٹی اسکین بھی چند روز بعد ہی جواب دے گئی۔ مریض دیگر ہسپتالوں سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود اس مسئلے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی ظاہر صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جناح اسپتال میں جو دونوں سی ٹی اسکین مشینیں نصب ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ خاص طور پہ جو ان کی نئی مشین تھی جناح اسپتال کی، جس کو چند روز قبل جو ہے وہ وقتی طور پہ مرمت کیا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اب یہ دونوں سی ٹی اسکین مشینیں جو ہیں وہ جناح اسپتال میں بند پڑی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہیں وہ علاج کے لیے دربدر ہیں، کیونکہ تشخیصی ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا، بلکہ انڈور اور او پی ڈی میں آنے والے جو مریض ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو بھی سی ٹی اسکین ٹیسٹ کی سہولت اسپتال میں دستیاب نہیں، اور مریضوں کو اس کے لیے دیگر اسپتالوں یا پرائیویٹ لیبارٹری سے رجوع کرنے کا کہا جا رہا ہے، جس سے مریض جو ہیں وہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ لیکن ابھی تک جناح اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے اس کا کوئی متبادل حل تلاش نہیں کیا گیا، کیونکہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ اب یہ ہے، خاص طور پہ ایمرجنسی میں آنے والے جو پیشنٹ ہیں جو ہیڈ انجری کے ساتھ یا مختلف جو ہے وہ سیریس نوعیت کی جو ہے وہ النس کے ساتھ آتے ہیں، ان میں یہ ایک بنیادی تشخیصی ٹیسٹ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ایمرجنسی میں وہ علاج معالجہ جو ہے وہ بہتر نہیں آ سکتا مریضوں کو۔ اور ایسے پیشنٹ جن کو سی ٹی اسکین کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ پریشان ہیں، اور مریضوں کو پھر علاج کے بغیر ہی دیگر اسپتالوں کا رخ بھی کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ وہاں پہ ان کے ٹیسٹ بھی ہو سکے اور ان کا علاج بھی ہو سکے۔ لیکن ابھی تک جناح اسپتال میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا کسی ایک سی ٹی اسکین مشین کو فعال کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آتے۔ جی، بہت شکریہ ظاہر چودھری۔ دوسری جانب ڈینگی مچھر کے حملوں میں تیزی، ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا۔ مزید 119 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 379 تک جا پہنچی، جبکہ 24 گھنٹوں میں 2065 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے وار خطرناک حد تک جانے لگے ہیں۔ شہر میں 3 روز کے دوران 6 افراد ڈینگی بخار کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ رواں سال ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد 20 تک جا پہنچی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی مریضوں کی تعداد 379 ہو گئی۔ دوسری جانب لاہور میں 2065 مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برآمد ہوا، جسے محکمہ صحت کی ٹیموں نے موقع پر تلف کر دیا۔ آئی جی پنجاب نے 5 مزید افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ عبداللہ احمد ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد تعینات، جبکہ احمد زنیر چیمہ ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد تعینات کیے گئے ہیں۔ محمد نبیل کو ایس پی مدینہ ٹاؤن سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سید عباس شاہ ایس ایس پی آر آئی بی فیصل آباد ریجن تعینات، عبداللہ احمد ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب نے آج 5 مزید افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ عبداللہ احمد ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ احمد زنیر چیمہ ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد تعینات کر دیے گئے۔ محمد نبیل کو ایس پی مدینہ ٹاؤن سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان تقرر و تبادلوں کے حوالے سے مزید اپڈیٹ سنتے لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایس پی عبداللہ احمد کو ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کامران اصغر کو ایس پی لائل پور ٹاؤن فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ احمد زنیر چیمہ کو ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ محمد نبیل کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ایس پی سید محمد عباس شاہ کو ایس ایس پی آر آئی پی فیصل آباد تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی ساہی۔ دوسری جانب لاہور کے لیے 2050 تک رہائشی ضروریات کے لیے بنائے گئے ماسٹر پلان کی منظوری سمیت اہم فیصلوں پر مشتمل ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کے 5ویں اجلاس کے تحریری فیصلے جاری کر دیے گئے۔ لاہور کے لیے 2050 تک رہائشی ضروریات کے لیے بنائے گئے ماسٹر پلان کی منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے زیر صدارت اہم فیصلوں پر مشتمل ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کے منٹس آف میٹنگ جاری کیے گئے۔ منٹس میں اکبر چوک پر 3 ارب 10 کروڑ کی لاگت سے انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبے کی منظوری شامل ہے۔ 22 کروڑ کی لاگت سے آزادی چوک سے قبل موٹر سائیکل سواروں کے لیے اوور ہیڈ برج منظوری میں شامل ہے، جبکہ ایل ڈی اے حکام کے لیے 37 لگژری گاڑیوں کی منظوری کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے مالی اختیارات میں اضافے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔
LDA स्कीम्स और कंट्रोल्ड एरियाज में भारी फीसों का इतला कर दिया गया। LDA ट्रांसफ़र फिक्स फीस की मौजें ख़त्म, DC वैल्यू से मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा फ़ी मरला 7,000 ट्रांसफ़र फिक्स फीस की बजाय DC रेट का 1% अदा करना होगा। गिफ्ट प्रॉपर्टी रहायशी प्लॉट की ट्रांसफ़र फीस 10,000 रुपये होगी, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 1% DC रेट का इतलाक होगा। कानूनी वारिसीन को ट्रांसफ़र फीस की मद में आइंदा DC रेट का 25% अदा करना होगा। रजिस्ट्रियों की प्लेसमेंट पर भी DC रेट का 25% अदा करना होगा। शहरियों को LDA में अपने ही रिकॉर्ड की कॉपी के लिए भी फ़ी सफ़ा 1,000 रुपये देना होगा। GPA पब्लिकेशन के लिए 2,000 फ़ी मरला अदा करने होंगे। बिल्डिंग परेड तोसी पर सरचार्ज की सूरत में DC रेट के 5% देना होगा। शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी की फ़ाइल चेकिंग पर भी 10,000 रुपये फ़ी फाइल अदा करने होंगे। प्रॉपर्टी कब्जा फीस की मद में DC रेट का 25% अदा करना होगा। इस बारे में LDA EC&I ने गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने LDA के फैसले को गैर मुंसिफाना करार दिया है। पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मजीद तरामीम। रवा माली साल बजट के हजम 685 अरब के बजाय 726 अरब रुपये होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में अवामी मनसूबों के लिए फ़ंड में मजीद इजाफा करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक रोड सेक्टर में तरक्याती मनसूबों के बजट का हजम 81 अरब से 129 अरब रुपये कर दिया गया है। वाटर सप्लाई के बजट का हजम 12 से 26 अरब रुपये कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के बजट का हजम 19 से 27 अरब, पब्लिक बिल्डिंग के फंड का हजम 29 अरब से 31 अरब रुपये कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि फ़ंड में इजाफे की असल वजह वज़ीर आला के आबाई अजला को इजाफी फ़ंड देना था। के 12वीं जमात के पहले सालाना इम्तिहान में लड़कियां लड़कों पर बाजी ले गईं। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 77.40% रहा। लाहौर बोर्ड ने इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड प्रोफेसर मिर्जा हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान किया। इम्तिहान में 1,50,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,16,000 बच्चे कामयाब हुए। 13% बच्चों ने A+ और 15% ने A ग्रेड हासिल किए। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे 1,50,937 बच्चे अपीयर हुए, जिनमें से 1,16,826 बच्चे पास हुए। कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद के मुताबिक ग्रेडिंग के निज़ाम से बच्चों के नताइज में बेहतरी आएगी। बच्चे एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे होते हैं। ये जो ग्रेड सिस्टम है ये बच्चों को रेट कर देता है एक सर्टन बैंड के अंदर। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के तालिब इल्म शाह मीर 1,088 नंबर लेकर पहले नंबर पर रहे। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में IT इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। इस कामयाबी का सहरा ये जो मैंने हासिल की है, इसका सबसे पहले तो अपने इदारे PGC रायविंड को, और उसके बाद अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन को, जिन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और आज मैं इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। कनेट कॉलेज की तालबा हलीमा बाबर 1,083 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। हलीमा ताहिर का कहना है कि ये सब उनकी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। मेरे सारे टीचर्स और मेरे सारे पेरेंट्स, मैंने किप से पढ़ा है, मेरे सारे टीचर्स और पेरेंट्स, मेरे प्रिंसिपल सर, उन सब की दुआओं, उन सब की एफर्ट्स की वजह से ही है कि मैं ये कर सकी हूँ। जो प्लान तो ये है, मैं अभी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो अभी MGAT की तैयारी कर रही हूँ। लाहौर बोर्ड के मुताबिक आइंदा साल 2023 के नताइज में बच्चों के नंबर्स का खाना खत्म करके सिर्फ तनासब और ग्रेड्स जारी किए जाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, City 42। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीज़न के अरकान असम्बली का इजलास। वज़ीर आला ने ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह को इमरान खान के बयानिए के फ़तह करार दिया। वज़ीर आला से सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, मुराद रास, खुरम वर्क और दीगर ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को हल्कों के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सिफारिशात की। वज़ीर आला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा, इमरान खान के विजन और बयानिया की मकबूलियत बढ़ रही है। 1 साल में आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत और मसाइल हल करना चाहते हैं। हस्पतालों की अपग्रेडेशन और बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। सड़कों पर हादसात में जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में डेंगू के हवाले से नुमाइश। तलबा ने डेंगू से मुतालिक आगाही के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए। पंजाब हुकूमत
हुकूमत की हिदायत पर गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में डेंगू नुमाइश का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने शिरकत की। डेंगू मच्छर के फैलाव, बचाव और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक मॉडल्स पोस्टर नुमाइश के लिए पेश किए गए। हमारा जो मॉडल है उसमें उन्होंने सबसे पहले दिखाया है कि डेंगू की ब्रीडिंग क्यों होती है। डेंगू की ब्रीडिंग क्यों होती है? क्योंकि गंदे टायर्स की वजह से, खुले वाटर की वजह से, जो खुला पानी पड़ा होता है उसकी वजह से, और जो उधर गंदगी होती है उससे डेंगू की ब्रीडिंग होती है। हमने बताया है कि सबसे पहले एक ग्राउंड एरिया जिसमें डेंगू फैल रहा है, और मैं इसमें एहतियाती तदबीर ये बताऊंगी कि अगर हम लोग बाहर जाएं तो फुल स्लीवलेस वाले कपड़े पहन कर जाएं और मॉस्किटो वगैरह जो हैं वो लगा कर जाएं ताकि हमारी एहतियाती तदबीर हो सके। पौधों पे हम पानी देते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से जो होता है डेंगू पैदा हो जाता है, तो इस वजह से हमने ये आगाही सेमिनार डेंगू के लिए रखा था। नुमाइश में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कैंट, गवर्नमेंट आयशा एसोसिएट कॉलेज और दीगर कॉलेज की तलबा टीचर्स ने शिरकत की। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और दीगर डिपार्टमेंट्स की जानिब से साइंसी नुक्ता निगाह से डेंगू के मुतालिक मुख्तलिफ नमूना जात पेश किए गए। बच्चों की क्रिएटिविटी जो सामने आई है, उन्होंने डेंगू का हर एस्पेक्ट कवर किया है, चाहे वो उसका कंट्रोल हो, उसका मतलब स्प्रेड हो, उसका कंट्रोल हो, चाहे उसके सिम्टम्स हो, ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, हर चीज़ के ऊपर मॉडल्स बनाए हैं। हमारे कुछ बच्चों ने ऐसा मॉडल बनाया है कि जब मॉस्किटो बाइट करता है तो फिर उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इसी तरह से जो है वो एक मॉडल हमारा ऐसा है जिसमें बच्चे ये बता रहे हैं कि जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है उसकी सेलुलर और मोलेकुलर लेवल के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहरियों में शऊर की बेदारी वक्त का अहम तकाजा है। इसी सिलसिले में तालीमी इदारों की जानिब से सेमिनार्स का इनाकाद खुश आइंद है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।